Good morning, everyone. Myself, Dr. P. Samuel, Assistant Professor of Biotechnology of Ayanadar Janaki Ammal College, Sivagasi. Dear friends, இந்த வீடியோ டுட்டோரியல் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அக்கார்டிங் டு த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் த காலேஜ், ரைட்? according to the expectation of your course teacher. சரியா? Right. So இதுக்கு முன்னாடி I'll introduce myself. I'm Dr. P. Samuel, Assistant Professor of Biotechnology, Ayanadar Janaki Ammal College, Sivagasi. Right. So we are going to do all the work, with respect to your project in a Word document. அது எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்களுடைய லேப்டாப்பில் என்ன பண்ணுங்கள், எம்எஸ் வேர்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ண உடனே நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சூஸ் திஸ் ஒன், நோ ஆப்ஷன், நோ ஸ்பேஸிங். ஸோ இதை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஓவர். அடுத்தது நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா, ஃபாண்ட் ஸ்டைலை சூஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஃபாண்ட் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் n நம்பர் ஆஃப் ஃபாண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள், இன்பில்ட்டாக இருக்கும். அதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியது டைம்ஸ் நியூ ரோமன் அப்படிங்கிற ஃபாண்ட் ஸ்டைல் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க. அடுத்தது ஃபாண்ட் சைஸ் என்ன பண்ண போகிறீங்க, 12ன்னு மாற்ற போகிறீங்க. ரைட்? முக்கியமான விஷயத்தை முடிச்சாச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாச்சு. ஃபஸ்ட் ஒன், சூஸ் நோ ஸ்பேசிங் ஆப்ஷன். தென் select font style, select font size. Good. Over. Now you can type. It will reflect the font style and font size. Next thing is go to the page layout, because page is very, very important, right? So select the page layout area and choose the page setup. Once you choose it, a pop-up window will open, right? A pop-up window will open, right? Here is the page setup function. Here there are three more options are given: margin, paper and layout, right? Margin is top, bottom, left, right, gutter position, right? Leave it as it is, don't change anything, right? Top one, bottom one, right one, right? Don't manipulate anything. Second important thing is orientation of the paper, right? Kindly check the preview while I am selecting the orientation of the paper. See, it varies, right? The preview of the paper varies. So the advisable format is portrait one. Select it, apply to the whole document, right? Second thing, paper. Choose the paper. Once you select this area, there are lot of things, lot of paper sizes are available that will be displayed, but you should select the A4 paper size. Once you select it, the width and height will be, it is already predetermined one, so no need to manipulate anything, right? If you choose letter, the height and width will vary, right? For A4 size, it is constant, width and height. And before leaving this page, apply to, don't forget to check it, apply to whole document, click it, right? This is the fundamental thing to be known to you while preparing your dissertation notebook. So MSc பொறுத்த வரைக்கும் தீசிஸ்னு சொல்லாதீங்க, it is called dissertation. அது தீசிஸ்னு சொல்லக்கூடாது. MPhil and PhD நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், தீசிஸ்னு சொல்லலாம், right? But MSc நோட்டை என்ன பண்ணுங்கள், dissertationனு சொல்லுங்கள், right? So these are all the fundamentals. First one, ஹோமில் என்ன பண்ணீங்க, ரெண்டு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி. the no option, no spacing option and setting the font style and font size, அதை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க. அப்புறம் பேஜ் லேஅவுட்குள்ளே வந்தீங்க. அதுக்குள்ளே போய் என்ன பண்ணீங்க, பேஜ் செட்டப்பில் போய் பேப்பர் சைஸும் மார்ஜினும் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க, ரைட்? ஓகே கொடுத்தாச்சு. நவ் த பேப்பர் இஸ் ரெடி, ரைட்?
இதுக்கப்புறமா என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கும், ஒரு டெசர்டேஷனில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கும், அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம். ரைட்? தேங்க்யூ. பபாய். Good morning, friends. Welcome back to the second session of the preparation of value added dissertation report. Guys, this is an aligned document which I am presenting you for your easy understanding. So before we move on to the contents of a dissertation note, it should contain the following things, right? So the first page is called title page. So it should contain the title of the dissertation, or it should contain the title of your research project. So இங்கே மாணவர்களாகி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ பிஃபோர் சூஸிங் யுவர் title, consult with your research supervisor, because உங்கள் சூப்பர்வைசர் வந்து ஒரு ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he may be an expert in industrial biotechnology. நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் வந்து மைக்ரோபயாலஜியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஒரு மைக்ரோபயாலஜி ஐடியாவும் இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜியோட ஐடியாவும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆனால் தான் we could bring an effective notebook, right? So prior to choosing title or prior to choosing the area of your research, kindly consult with your research supervisor, right? So it should contain the following information: title rukum, and degree, and your college details, department details, everything. Second page is the certificate page, which will be given by the head of the department. You know, an uniqueness is hidden in the certificate page. The thing is, the report submitted by you is plagiarism free, right? I hope we are the only college adopting the plagiarism checking method for producing effective dissertations, right? நீங்கள் படிப்பை முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகும் பொழுது உங்கள் இன்டர்வியூவர் வந்து இந்த நோட்டை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, it will give some surprise to them, because you people are very strong in the word plagiarism. ஏன்னா இப்போ நிறைய இடத்துல இந்த plagiarism அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான டாக்கட்டிவ் திங்காக இருக்குது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, some researchers are violating, because ஏதோ ஒரு நாட்டில் ஏதோ ஒரு ரிசர்ச்சர் ஒர்க் பண்ணதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க செஞ்ச மாதிரி ரிப்போர்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க. பட் நம்ம காலேஜில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது, பிகாஸ் எவ்ரி ரிப்போர்ட் should be scanned thoroughly by using the software called Urkun software, which is available in our college library, right? All your reports should be scanned by the Urkun software for the presence of plagiarism. And after recommendation from Academic Integrity Committee, the report will be enclosed in your dissertation notebook, right? Hope this portion will help you a lot while you are facing an interview for a job, right? And this is very, very important page. Third page is the certificate page given by your research supervisor, right? This is very simple. And fourth one is the declaration given by the concerned student, right? And fifth one, the acknowledgement page. Here you can thank your well-wishers, the head of the institution, the management, the head of the department, your course teacher, department faculties, and laboratory attendants and other friends who helped a lot while preparing your notebook, right? The last page is contents, right? Here you have to mention all the chapters you have enclosed in your dissertation note along with the page numbers, right? So these are all the things to be kept in mind before going to write introduction and other parts of a dissertation notebook. Title page, it should contain the title. So guys, title ready பண்றதுக்கு முன்னாடி kindly discuss with your course teacher, right? அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், because
நீங்களும் உங்கள் கோர்ஸ் டீச்சரும் டிஸ்கஸ் பண்ணால் தான் எஃபெக்டிவான ரிசல்ட்டை கொண்டு வர முடியும். அதர்வைஸ் the note will be like a simple magazine, right? If the note has some value, market value இருக்கணும் அப்படின்னா kindly discuss with your ideas, kindly discuss your ideas with your course teacher, right? It is very very important. அதான் அந்த பாயிண்ட் மறுபடியும் சொல்கிறேன். அடுத்தது இந்த சர்டிஃபிகேட் பேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேட் பேஜை வந்து ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் என்ன பண்ணணும், சர்டிஃபை பண்ணணும். இந்த சர்டிஃபிகேட் பேஜில் ஒரு யூனிக்னஸ் சொன்னேன். Every report from Anjak will be plagiarism free, right? So this add a credibility to your CV. Your report is free from plagiarism, right? And certificate given by your teacher, declaration given by the student, acknowledgement and contents, right? So these are all the things to be added before the main area of your dissertation book. Thanks for watching. Stay tuned with me. We'll meet you in the next session with the rest of the portion to prepare value added dissertation note. Bye. Good morning students. So இப்போ நம்ம third sessionக்கு வந்திருக்கோம். இந்த செஷனில் ரெஃபரன்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரீஃபாக ஒரு ஐடியா தரேன். அரவுண்ட் 2005 பார்த்தீங்கன்னா, நான் பிஜி பண்ணிகிட்டு இருந்த டைமில் இந்த அளவுக்கு இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது, ரைட்? பாக்கெட் இன்டர்நெட்லாம் அப்போ கிடையாது. அப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த மொபைல் வந்து 3310, வெரி பேசிக் மாடல், ரைட்? பிரிக் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, செங்கல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃபோன் தான் அப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ தெர் இஸ் நோ இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் ஆல், ரைட்? அப்போல்லாம் அதுக்கெல்லாம் இன்டர்நெட் கெஃபேக்கெல்லாம் போகணும். இப்போ அந்த வாய்ப்பே உங்களுக்கு இல்லை. மோரோவர் நாங்கள் லைப்ரரிக்கு போய் அங்கே என்ன பண்ணுவோம், ஹவர்ஸ் கணக்கில் உட்காந்து வில் யூஸ் டு கலெக்ட் த ரெஃபரன்ஸ், ரைட்? அப்போ ரெஃபரன்ஸ் கார்டுன்னு ஒன்று எழுதுவோம். இப்போ யூ பீப்புள் ஆர் வெரி லக்கி, அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதுறது கிடையாது, ரைட்? இப்போ உங்களுக்கு கை கொடுப்பான் தோழன் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கூகுள் ஸ்காலர் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் கூகுள் க்ரோமில் நான் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ரைட்? உங்களோட கம்ஃபர்டபுள் ப்ரௌசர் எதுவோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கூகுள் ஸ்காலரில் சர்ச் பண்ணி எனக்கு ரிசல்ட் வந்துருச்சு. இந்த ரிசல்ட்டில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், நான் உள்ளே போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு ரிட்ரைவ் சம் மெட்டீரியல்ஸ், ரைட்? ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐம் சூஸிங் ட்ரக்ஸ் ஃப்ரம் மெரைன் ஃபஞ்சை. ஸோ உங்கள் டொமைன் எதுவோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ். பார்த்தீங்களா, என்னோடய சர்ச் கண்டென்ட்டுக்கு எவ்வளோ ரிசல்ட் இருக்குது பாருங்கள். தெர் ஆர் 90,400 ரிசல்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் த பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ எனக்கு அவ்வளவும் தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் பேஜ் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி இன் HTML ஃபார்மேட், ரைட்? லெட்ஸ் see how it looks like. ஸோ இந்த பேஜுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா இதில் எல்லா கண்டென்ட்டுமே இருக்கும். இன்ட்ரொடக்ஷன் இருக்கும், கன்க்ளூஷன் இருக்கும், ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும், ரைட்? திஸ் இஸ் ஹவ் த பேஜ் லுக்ஸ் லைக். ஸோ இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் த ரெஃபரன்ஸ், ரைட்? ஹவு டு ரிட்ரைவ் த ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்காலர் பேஜ் அப்படின்னா, இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த நான் ஐக்கானை இது மேலே ப்ளேஸ் பண்ணும்பொழுதே சைட்னு ஒரு வேர்டு வருது பார்த்தீங்களா, இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா விண்டோ வில் ஓப்பன். இந்த விண்டோவில் there are number of available formats. இதில் நம்ம காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த APA ஃபார்மேட்னு சொல்லுவாங்க, அமெரிக்கன் சைக்காலஜிக்கல் அசோசியேஷன் ஃபார்மேட். இதை கிளிக் பண்ணி சிம்பிள் தான், மறுபடியும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஜஸ்ட் கிளிக் இட், ரைட் கிளிக், காப்பி த காப்பி த கண்டென்ட். ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஓப்பன் பண்ணதை அங்கே காப்பி பண்ணிங்க இல்லையா, அதை பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன்லேருந்து ரெஃபரன்ஸ் வரைக்கும் எல்லா பேஜும் ஒரே அலைன்மெண்ட்டில் தான் இருக்கணும், ரைட்? இன்ட்ரோடக்டரி பார்ட் ஒரு அலைன்மெண்ட்லேயும் கன்க்ளூஷன் பார்ட் ஒரு அலைன்மெண்ட்லேயும் இருந்துச்சுன்னா நோட்டு பார்க்குறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்கும். அது திருப்பி நீங்கள் ரீடூ பண்ணுற மாதிரி போயிடும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள், முன்னாடியே
இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ நம்ம முன்னாடியே இந்த மார்ஜின் வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்தோம் இல்லையா, அந்த வேல்யூ படி ஒவ்வொரு பேஜையும் அலைன் பண்ணிக்கோங்க. அலைன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள், இந்த கண்டென்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட், இட் இஸ் ஆல்ரெடி இன் ஜஸ்டிஃபை ஃபார்மேட். ஃபாண்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கோங்க, டைம்ஸ் நியூ ரோமன்னையும் சைஸை 12லையும் வச்சுக்கோங்க. ஃபாண்ட் ஸ்டைல் அண்ட் சைஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ண பிறகு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேராகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வரும். இதுக்குள்ளே போனோம்னா ஸ்பெஷல்னு இருக்கு இல்லையா, இதை சூஸ் பண்ணுங்கள். இதில் ஹேங்கிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், மறந்துடக்கூடாது. ஹேங்கிங் லைன் ஸ்பேசிங் 1.5 ரைட், ஹேங்கிங் லைன் ஸ்பேசிங் 1.5 இது ரெண்டையும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ரைட். இப்போ அலைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்படி இருந்த டாக்குமெண்ட்டு, இந்த கண்டென்ட்டு ஆஃப்டர் அலைன்மெண்ட் இட் இஸ் சேஞ்ச் இன்டு another form ரைட். ஓகே, இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து வரும். அது எப்படி ரைட், இப்படியே சொல்லுங்க பார்ப்போம். ரைட், வெரி குட். சைட்டை கிளிக் பண்ணுறோம், ஒரு பேஜ் வருது, அதில் ஏபிஏ ஃபார்மெட்டை சூஸ் பண்ணுறோம். ரைட், ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணுறோம், திருப்பி வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு வரோம். ரைட், அடுத்து என்ன பண்ணுறோம், அதை பேஸ்ட் பண்ணுறோம். இது ஆல்ரெடி அலைன்டு ஃபார்மெட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம அடுத்தடுத்து இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறக்கூடிய திங்ஸுக்கு பெருசாக ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த ஐக்கானை மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த பட்டனை மட்டும் பேஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீப் டெக்ஸ்ட் ஒன்லி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும். இட் வில் பி அலைன்ட் அக்கார்டிங்லி. ரைட், முடிந்தது. இப்போ 90% நீங்கள் ஒர்க்கை என்ன பண்ணிட்டீங்க, ரெஃபரன்ஸ் ஒர்க்கை முடிச்சிட்டிங்க. இப்போ இதில் என்ன ஒரு 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 லேக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் இல்லை. சரியா ரைட், ஜே தான் முன்னாடி வரணும். அதுக்கு என்ன சார் பண்ணணும், இந்த கண்டென்ட் என்ன பண்ணுங்கள், செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே மேலே A to Z அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. AZன்னு சொல்லி ஒரு டவுன்வர்ட் ஆரோ போட்டிருப்பாங்க. அதில் மவுஸை வச்சிங்கன்னா சார்ட் அப்படின்னு சொல்லி வரும். வாட் இஸ் சார்ட் அப்படின்னா அரேஞ்சிங் த கண்டென்ட் அக்கார்டிங் டு த ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர். ஸோ இதை என்ன பண்ணுறீங்க, சூஸ் பண்ணுறீங்க. சூஸ் பண்ணிவிட்டு சார்ட் பைன்னு இருக்கா, இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேராகிராஃப்னு ஒன்று வரும். பேராகிராஃபை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நவ் இட்ஸ் ரெடி. ரைட், ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு பாருங்கள், எஸ் முன்னாடியும் ஜாவித் பின்னாடியும் இருந்துச்சு. இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு, ஆஃப்டர் சார்ட்டிங் இட் லுக்ஸ் லைக் திஸ். ஃபைன், இப்போ 95% கிராஸ் பண்ணியாச்சு. இன்னும் இதில் ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்குது, அதை மட்டும் சொல்லி கொடுத்துறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் 1 2 3 4 4 ஆத்தர்ஸ் இருக்காங்க, இங்கே 2 ஆத்தர் இருக்காங்க. ரைட், 2 ஆத்தர்னால் பிரச்சனையே இல்லை, நடுவில் அண்டு போட்டு என்ன பண்ணிடலாம், எழுதிடலாம். ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சித்தரங்கா அண்ட் கதிரேசன். இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், உள்ள ரெஃபரன்ஸ் கோட் பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணிடாதீங்க, இனிஷியல்லாம் போட்டுறாதீங்க, தேவையே இல்லை. ரைட், ஸோ செகண்ட் ஆத்தரை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு கம்மா கொடுத்துட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டில் என்ன பண்ணுங்கள் 2010 முடிஞ்சது. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் within the introductory part or place where you are using this reference. Right, இப்போ more than 2 authors அப்படின்னா அதுக்கு எல்லா ஆத்தரையும் எழுதணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்குது, அது என்ன அப்படின்னா ஜாவித். ஃபஸ்ட் ஆத்தர் மட்டும் எழுதுங்க. ரைட், ஃபாலோட் பை ET AL புள்ளி கமா ஃபாலோட் பை தி ரெஃபரன்ஸ் 2011. இதை எழுதிட்டு மறந்துடாமல் இந்த எட்டால் என்ன பண்ணுங்கள், இட்டாலிக்ஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ரைட், திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் த ரெஃபரன்ஸ் இஃப் இட் கண்டைன் மோர் தென் 2 authors. ரைட், மறக்கக்கூடாது, டோன்ட் ஃபர்கெட் இட். ஸோ இதில் நம்ம தெளிவாக இருந்தோம்னா தான் உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும். ரைட், தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் பேஷண்ட் லிசனிங். I will catch you on the next video. Thank you. Bye. காலை வணக்கம். Welcome you all to the 4th session of the preparing
an effective dissertation note. ஸோ இதான் நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் கடைசியாக ஸ்டாப் பண்ண போர்ஷன். ஸோ இதை ரெண்டையுமே நீங்கள் எங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா நோட்டுக்குள்ளே, ஐ மீன் அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்லேருந்து டிஸ்கஷன் வரைக்கும் சொல்கிறேன் இல்லையா, அங்கே நீங்கள் இப்படி மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா போதும். இதை தயவு செய்து பிப்ளியோகிராஃபி போர்ஷனில் இப்படி மென்ஷன் பண்ணிட வேண்டாம், ரைட்? ஸோ this is the short form which you have to mention within the dissertation notebook, I mean within the introduction or within the discussion portion, right? So there you have to mention the reference like this, right? Don't write the same thing in this way, right? This is just for your understanding. Okay, fine. Let's move on to the next area, very important area, right? I'm selecting a completed document, right? Fine. See, this is how you have to write the introduction. See, introduction na enna appdinu solli paakumbodhu, you are introducing something to a person, right? For example, ipo na velaikku poren appadina I will be asked to introduce myself. என்னை வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கொள்ள சொல்லுவாங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், அவங்களுக்கு என்னை பற்றி சொல்லுவேன், பிகாஸ் தே டோன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் மீ. அதே மாதிரி தான் நீங்கள் முடித்த ரிப்போர்ட்டை ஒருத்தர் படிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவங்க படித்தா அவங்க ரிப்போர்ட்டு புரியணும், ரைட்? ஸோ அதில் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இன்ட்ரோடக்டரி போர்ஷனுங்கிறது அதுதான், ரைட்? ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ரைட், கலெக்ட் த ரெஃபரன்ஸ் ப்ராப்பர்லி. நல்லடி சொன்னால் இல்லையா, ரெஃபரன்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் இல்லையா, அந்த ரெஃபரன்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுல தெளிவாக இருங்க. அதில் எந்த மாற்றமும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணும் பொழுதே ஒவ்வொரு பேப்பரையும் என்ன பண்ணுங்கள், டீட்டெயில்டாக படித்து பாருங்கள், ரைட்? எப்படி அந்த பேப்பரை படிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பாருங்களேன், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒர்க்கை சூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ இந்த ஒர்க்கில் என்ன சொல்கிறாங்க, this is all about development of novel drugs from marine surface associated microorganism, right? Marine surface microorganism, right? So let's choose this one. இந்த ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதே நம்ம சூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் ஒரு ஒர்க்கை நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கேன்சரை பற்றி என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, வாட் இஸ் கேன்சர், அந்த கேன்சருடைய நிலை என்ன, அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, ரைட்? ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா, உங்கள் ஒர்க்கை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணும் பொழுது இட் ஷுட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் சூஸ் பண்ண டொமைனில் என்ன ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கு, ஸோ தட் இஸ் கால்டு லிட்ரேச்சர் ஸ்டடி. அதான் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸில் படிப்பீங்க. ஒவ்வொரு பேப்பரையாக எடுத்து வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு டூ சம் ஹோம் ஒர்க் பை யுவர் ஓன். வீட்டில் உட்காந்து லைன் பை லைன் படித்து பாருங்கள். இன்ட்ரோடக்ஷனில் பாருங்கள், இன்ட்ரோடக்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது வரைக்கும் என்னென்ன ஒர்க்கு முடிச்சிருக்காங்க. பிகாஸ் ரிப்பீட்டிங் த சேம் திங் இஸ் நாட் ரிசர்ச், ரைட்? இன் எவ்ரி ரிசர்ச் பேப்பர், ரைட், ஒரு சின்ன ஒரு லூப் லைன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஒழுங்காக படிச்சிங்கன்னா. ஸோ போலீஸ்காரவங்க செய்வாங்கல்ல, சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு குற்றவாளி என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கே தெரியாமல் ஒரு தடயத்தை விட்டு செல்வான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காவல்துறை நண்பர்களை கேட்டிங்கன்னா. அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ரிசர்ச்சரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு சின்ன லூப் ஹோல் விட்ருப்பாங்க. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தரோவாக அந்த ரிசர்ச் பேப்பரை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். படித்தா தான் அந்த லூப் லைன் என்னங்கிறது தெரியும். அந்த லூப் லைனில் உங்களால் ஃபர்தராக ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள், தரோவாக ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன ஸ்டடி பண்ணீங்கிறத எழுதிட்டு, இன்ட்ரொடக்ஷனில் எழுதிட்டு, இதை யார் சொன்னாங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ என்னோடய டாக்குமெண்ட்டுக்கு வாங்க, இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், ரைட்? ஸோ இவர் 2001 என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த ஓப்பன்ஷியா ஃபைக்கஸ் இண்டிகா பிளான்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காரு, இந்த கண்டென்ட்டை சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத ரெஃபர் பண்ணியாச்சு. பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் டெவலப்பிங் த கண்டென்ட் பை யுவர் ஓன், பிகாஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் த கண்டென்ட் ஃப்ரம் சம் அதர் பீப்புள். அப்படிங்கும் பொழுது யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் தேர் நேம், யார் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக சொல்லணும், ரைட்? நீங்கள் சொல்லலை, அவங்க ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. உங்கள் ஒர்க்கு, நீங்கள் செய்ய போகிற ஒர்க்குக்கு அது சிமிலராக இருக்கிறனால அவங்க பேரை கண்டிப்பாக இங்கே யூஸ் பண்ணுங்கள், ரைட்? இப்போ நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் இதே மாதிரி எழுதிக்கிட்டே வந்தீங்க. அவைலபிள் கண்டென்ட்ஸ் என்னென்ன, அவைலபிள் ஒர்க் என்னென்ன, அப்புறம் என்ன செஞ்சுருக்காங்க இது வரைக்கும்,
நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத இந்த 3 விஷயந்தான். ரைட்? வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த ஒர்க், வாட் இஸ் த அப் டு டேட் ப்ராக்ரெஷன் அண்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ ஃப்ரம் த டேட்டா. இதை 3ஐயும் தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்ட்ரோடக்ஷன் ரெடி பண்ணணும். இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் ரெடி பண்ண பிறகு கடைசியாக எங்கே வரீங்க, இன்ட்ரோடக்ஷனோட எண்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எய்ம் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்ஷன் வைக்க சொல்லுவாங்க நம்ம காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும். ஒர்க்கோட எய்ம் என்ன, ரைட், வாட் இஸ் யுவர் ஃபோக்கஸ் அபவுட் த ரிசர்ச், அப்புறம் அந்த ஃபோக்கஸை அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ப்ராஜெக்டில் என்னுடைய டார்கெட் என்ன அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த ரிச்னஸ் ஆஃப் எண்டோஃபைட்டிக் ஃபஞ்சை ஆஃப் த ஹோஸ்ட் பிளான்ட். இதுதான் என்னோடய ஒர்க்கு. ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த ரிச்னஸ் ஆஃப் எண்டோஃபைட்டிக் ஃபஞ்சை. இதுதான் நான் படிக்க போகிறேன். அதுக்கு நான் என்னென்ன செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறது தான் இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு போய் இந்த பிளான்ட்டை கலெக்ட் பண்ணணும், அப்புறம் எண்டோஃபைட்டிக் ஃபங்கஸ் என்னங்கிறத ஐசோலேட் பண்ணணும், அதுக்கு மார்ஃபாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ் இருக்குது அதை பண்ணணும், அதை மாலிகுலர் கேரக்டரைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு சீக்வென்சிங் பண்ணணும், பண்ண சீக்வென்ஸை என்ன பண்ண போகிறேன், சப்மிட் பண்ண போகிறேன், டு அப்டைன் அக்சஷன் நம்பர் அதை கொடுத்துருக்கேன். அடுத்தது இதோட ஃபெர்மெண்டேஷன் எபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறேன். அதுக்கு நான் என்ன மீடியம் டிசைன் பண்ணுறேன், ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு அப்புறம் அதில் என்னென்ன மெட்டபாலைட்ஸ் இருக்குன்னு எப்படி அனலைஸ் பண்ண போகிறேன், அப்புறம் அந்த மெட்டபாலைட்ஸோட பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸை பார்க்க போகிறேன். ரைட்? திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு ரைட் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ். இந்த எய்ம் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கிளியராக இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நோ queries will be raised about your research work. இதில் தெளிவாக இருக்கணும் மக்களே, இதில் எந்த ஒரு குழப்பமும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு அப்புறம் ரிவ்யூ. ரைட்? ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒவ்வொரு லிட்ரேச்சரையும் கிளியராக படிங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன். பிகாஸ் டு ஃபில் அப் த லூப் ஹோல். ஒவ்வொரு ரிசர்ச்சோட ஜிஸ்ட் எது, ஜூஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கோடைய அப்ஸ்ட்ராக்ட், தலையங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்? அந்த அப்ஸ்ட்ராக்டை நீங்கள் கிளியராக படிச்சிங்கனாலே போதும், உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிரும். ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த ஆன்டி கேன்சர் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த ஹோல் ஒர்க்கோடைய ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ஸ்ட்ராக்டில் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், தரவாக படிச்சுட்டு இதை என்ன பண்ணுங்கள், உங்கள் லாங்குவேஜில் எழுதுங்க. ரைட்? டோன்ட் சிம்ப்ளி காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இட். காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. சிஸ்டமில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த காப்பி பேஸ்ட்டு, அதை பண்ணாதீங்க. உங்கள் லாங்குவேஜில் ஓரளவுக்கு எழுத பாருங்கள். பிகாஸ் கண்டென்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வைல் ரைட்டிங் யுவர் டெசர்டேஷன். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரியா? ரைட்? எழுதிட்டு இந்த அப்ஸ்ட்ராக்டை யார் சொன்னது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள். ரைட்? இந்த கண்டென்ட்டை யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பேயர் எட் ஆல், இதை கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. ரைட்? ஸோ the content, the information was given by Bayer et al. 2016. இப்படி என்ன பண்ணியாச்சு, ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சரை கொடுத்தாச்சு. ஸோ யூ ஆர் ரிவ்யூவிங் த லிட்ரேச்சர். அதுக்கு மீனிங் என்ன, யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த லிட்ரேச்சர் ஸோ தட் ஆஃப்டர் ரீடிங் த லிட்ரேச்சர், ஆஃப்டர் reading the research report, you come to a conclusion. That conclusion is said to be, that conclusion is already given in the abstract portion of the concerned research paper. And the abstract portion எடுத்து make it into your own language, write it in your notebook and give the reference. Who said like this அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை மறந்துடாமல் சொல்லிடணும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே போகிறோம், ஒரு முக்கியமான பேஜ், and that is called materials and methods. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு பக்கம். உங்கள் டெசர்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு போர்ஷன். ரைட்? வாட் இஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ்? உங்கள் ரிப்போர்ட்டில் என்னென்ன செஞ்சீங்க? ரைட்? சயின்டிஃபிக் ஒர்க் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியாச்சு, இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லியாச்சு. இன்ட்ரோடக்ஷன்னா என்ன, அதை படிக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க. ரைட்? உங்கள் நோட்டை படித்தா நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கிறது அவங்களுக்கு புரியுதா, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷனில் கொடுத்துருவீங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, அடுத்து ரிவ்யூவுக்கு வருவீங்க. ரிவ்யூவில் படித்த ரிசர்ச் பேப்பர்லேருந்து என்ன அவுட்புட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க. ரைட்? தட் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் இன் த ரிவ்யூ இன் யுவர் ஓன் லாங்குவேஜ். ரைட்? டோன்ட் சிம்ப்ளி காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இட். அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்க, மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ்.
ரைட், டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் த சாம்பிளிங் சைட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பேன், latitude அண்ட் longitude வேல்யூஸ். இதை எப்படி சார் நான் கண்டுபிடிக்கிறது? ரைட், இதுக்கு நீங்கள் நோ நீட் டு கேரி வர்தி கேமரா வித் யூ. நீங்கள் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போனீங்க, ரைட், அந்த இடத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா, இப்போ எல்லார் கையிலுமே ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வந்துருச்சு இல்லையா? உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் டிஃபால்ட்டாகவே சில ஃபோனில் காம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ரைட். இல்லைன்னா யூ கேன் டவுன்லோட் த ஆப் ஃப்ரம் த கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர். ஸோ அந்த ஆப்பை உங்கள் ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி அதை ரன் பண்ணிங்கன்னா, அண்ட் ஒயில் இந்த ரீடிங் நீங்கள் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்க, டோன்ட் கீப் த ஃபோன் இன் யுவர் ஹேண்ட். உங்கள் கையில் வச்சுக்காதீங்க, பிகாஸ் அனோயிங்லி நம்ம கை ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த latitude longitude வேல்யூ வந்து மாறும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த வேல்யூஸை கரெக்டாக நோட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோனை நீங்கள் நிற்கிற இடத்துக்கு கீழே வச்சுருங்க. நீங்கள் நிற்கிற இடத்துல பக்கத்தில் வச்சுட்டிங்கன்னா வித்தவுட் எனி மிஸ்டேக் அக்யூரேட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், இந்த latitude longitude ரிசல்ட்டை நீங்கள் எடுத்துடலாம். ஏன் சார் இந்த வேல்யூ அந்த அளவுக்கு முக்கியமாக சார்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இந்த வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் நீங்கள் இந்த பேப்பரை, இந்த நோட்டை முடித்த பிறகு உங்கள் பேப்பரை கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பப்ளிகேஷனுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு செண்பகத்தோப்பு ஏரியானா தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் கம்யூனிகேட்டிங் மை பேப்பர் டு அ ஃபாரின் ஜேர்னல் அப்படின்னா, ஒரு யூரோப் ஜேர்னலுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா, அவனுக்கு செண்பகத்தோப்பு எந்த ஊரில் இருக்குன்னா தெரியாது, ரைட். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் your latitude longitude result in Google Earth. Google Earthன்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. அதில் இந்த latitude longitude வேல்யூஸை போட்டோம்னா அக்யூரேட்டாக உங்கள் சாம்பிள் கலெக்ஷனோட ரிசல்ட்டு அங்கே தெரிஞ்சிடும், ரைட். latitude அதோட ஹைட் என்ன, உங்களோட above the sea level நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீங்க, ரைட். அந்த எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் தி சாம்பிளிங் சைட் வந்து கிளியராக கிடச்சிரும். இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளெலாம் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே டவர் இருக்காது. அதனால் அங்கே கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்கள், கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது, சாம்பிளிங்க்கு சீஷோர்லாம் போகிறீங்கனாலும் கவனமாக ஃபோனை யூஸ் பண்ணுங்கள். சார் சொன்னாரேன்னு சொல்லிட்டு கடலுக்குள்ளே தூக்கி என்ன பண்ணிடக்கூடாது, latitude longitude வேல்யூஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஃபோனை தூக்கி கடலில் போட்டுறாதீங்க, ரைட். அப்படி பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது, என்னென்ன மெத்தட்ஸ், எப்படி சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுறது, அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறதெல்லாம் சொல்லுவீங்க. அப்புறம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க பிளான்ட்டை, ரைட். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்கீங்க இங்கே, எப்படி அந்த எண்டோஃபைட்டிக் ஃபங்கஸ் ஐசோலேட் பண்ணீங்க, அதுக்கான மீடியம் காம்போசிஷன் என்ன, அந்த மீடியாவை எங்கேருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணீங்க, இது எல்லா டீட்டெயிலையுமே நீங்கள் கொடுக்கணுங்க, ரைட். இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு எஃபெக்டிவ் நோட் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் எவ்ரிதிங், அதை மறந்துடாதீங்க. அப்புறம் ஃபங்கஸ் ஐடென்டிஃபை, நான் என்னோடய நோட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கனால என்னென்ன மெத்தட் நான் யூஸ் பண்ணேன் ஃபங்கஸ் ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் மாலிகுலர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணேன், அதுக்கான ப்ரோட்டோகால் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே நான் 1 by 1 கொடுக்கணும், ரைட். இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ், ரைட். சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் GCMS யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் அவைலபிள் இன் அவர் காலேஜ், ரைட். ஸோ அந்த காலேஜில் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் சென்டரில் என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஆஸ்க் த மாடல், இது என்ன மாடல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கலாம். ஸோ தே வில் கிவ் த டீட்டெயில்ஸ். அதையும் என்ன பண்ணுங்கள், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க, ரைட். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது ரிசல்ட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ரைட். நீங்கள் வாட் எவர் யூ டிட் இன் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ், ரைட். இப்போ சாம்பிள் கலெக்ஷன் பண்ண போனேன், ரைட்டு. போய் என்ன பண்ணேன், பிளான்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன், ரைட். அந்த பிளான்ட்டோட படத்தை வைக்கணும் இல்லையா, ரைட். அடுத்தது அந்த பிளான்ட்லேருந்து என்னென்ன ஃபங்கஸ் ஐசோலேட் பண்ணேன், அந்த ஃபங்கஸோட படத்தை வைக்கணும், ரைட். அடுத்து என்ன பண்ணேன், அந்த ஃபங்கஸை மாலிகுலர் கேரக்டரைசேஷன் பண்ணேன். அப்போ அதோட சீக்வன்ஸோட ரிசல்ட்டை நான் கொடுக்கணும். இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஆர்டராக மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸில் என்ன ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அதே ஆர்டரில் என்ன பண்ணுங்கள், ரிசல்ட்டை எழுதுங்க, ரைட். டோன்ட் கன்ஃபியூஸ், ரைட். மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸில் என்ன ஆர்டர் இருக்கோ அதே ஆர்டரில் என்ன பண்ணுங்கள், ரிசல்ட்டை கொண்டு வாங்க. இப்படி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ரிசல்ட்டு கொண்டு வரணும். ரிசல்ட்டில் தயவுசெய்து என்ன பண்ணிடாதீங்க, எந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸையும் உள்ளே கொடுத்துட வேண்டாம், ரைட். இந்த படம் வச்சுருக்கேன் இல்லையா, இதே மாதிரி ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும், லெஜெண்டு கொடுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது என்ன ஃபங்கஸ் ஐசோலேட் பண்ணேன், கலெக்ட் பண்ண பிளான்ட்டு இல்லையா, இது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணணும், இங்கே ஃபோட்டோஸாக கொடுக்கணும், ரைட். இது நம்ம காலேஜில் எடுத்த GCMS ரிப்போர்ட்டு இல்லையா, இதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், உங்கள் ரிசல்ட்டில் கொடுக்கணும், ரைட். கடைசியாக அந்த ரிசல்ட்டில் கன்சைஸ் பண்ண காம்பவுண்ட்ஸோடைய
நம்பர்ஸ். இது எல்லாமே கிளியர், நோட்டை பார்த்தாலே கிளியர் கட்டாக இருக்கும். ரைட் ரைட் ரொம்ப அலங்கோலமாக இருந்துச்சுன்னா தான் என்ன பண்ணுவாங்க, again questions may arise in large numbers. கிளியராக ஆர்டர் மாறாமல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா there will not be any hurdles. ரைட். அடுத்தது டிஸ்கஷன். இதுதான்ப்பா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் நிறைய இடத்துக்கு நிறைய பேருக்கு இங்கே தான் அடி வாங்குவாங்க. என்ன அப்படின்னா, டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்து என்னோடய எண்டோஃபைட்டிக் ஃபங்கஸ்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு காம்பவுண்ட்ஸை ஐசோலேட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த காம்பவுண்ட்ஸ் ஐ ஹவ் ஐசோலேட்டட் இன் த எண்டோஃபைட்டிக் ஃபங்கஸ் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக என்ன பண்ணுறேன், இன்னொரு ஒர்க்கை நான் சூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த பிளான்ட்லேருந்து எடுத்த வேறு ஒரு ஃபங்கஸு இத்தனை நம்பர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே. ஜஸ்ட் ஃபார் கம்பேரிசன். ரைட். டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது அதானே. 2-3 ஒர்க்கை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்கள் ரிசல்ட்டோட கம்பேர் பண்ணணும். அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு கன்க்ளூஷன் கிடைக்கும் இல்லையா? அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம், இப்போ எக்ஸுங்கிற ஆத்தர் ஒரு அந்த ஓப்பன்ஷியா இண்டிகாங்கிற பிளான்ட்லேருந்து ஒரு ஃபங்கஸை ஐசோலேட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஃபங்கஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு, வெறும் 10 காம்பவுண்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. ரைட். ஏதாவது ஒரு சால்வெண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்தில் அசிட்டேட்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், மெத்தனாலுங்கிற சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். அதில் என்ன வந்திருக்கு, 23 காம்பவுண்டு வந்திருக்கு. அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம், ஓப்பன்ஷியா இண்டிகாலேருந்து எடுக்கிற ஃபங்கஸ்க்கு இந்த மெத்தனால் அப்படிங்கிற சால்வெண்ட் வில் பி மோஸ்ட் easy one to isolate maximum number of metabolites அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்கலாம். பிகாஸ் ஆல்ரெடி ரிப்போர்ட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன, 10 மெட்டபாலைட்ஸ் தான் வந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சால்வெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு, 23 காம்பவுண்ட்ஸை அந்த ஃபங்கஸ்லேருந்து ஐசோலேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கஷன் அப்படின்னு பேர். நிறைய பேர் இங்கே தான் அடி வாங்குவோம், டிஸ்கஷனில் தான் அடி வாங்குவோம். பட் டிஸ்கஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதில் கையை விட்டுறக்கூடாது. ரைட். என்ன நமக்கு என்ன ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது, ரைட், அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்பப்போ சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். என்ன வித்தியாசம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி, நம்மளோட ஒர்க்கில் என்ன வித்தியாசம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்கோம், அதை நீங்கள் மாறி மாறி இங்கே சொல்லிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டு வந்து கரெக்டாக ஒரு ஃப்ளோவில் போகுதுன்னு அர்த்தம். கடைசியாக சம்மரி அண்ட் கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாச்சு. இந்த சம்மரி அண்ட் கன்க்ளூஷனுங்கிறது என்னது, ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்க. நீங்கள் பண்ணிங்க இல்லையா, அதனுடைய ஓவரால் ஸ்கெட்ச் தான் என்னது, இந்த சம்மரி அண்ட் கன்க்ளூஷன், முடிவுரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ரைட். இதையும் என்ன பண்ணுங்கள், நாட் மோர் தேன் 1 பேஜ், வளவளா குழப்பலான்னு இருக்கக்கூடாது. ஒரு பேஜ் அல்லது மேக்ஸிமம் 1.5 பேஜில் என்ன பண்ணுங்கள், சுருக்க உரை. ரைட். கரெக்டாக என்ன பண்ணுங்கள், கிளியராக உங்கள் ஒர்க்கை எழுதிடுங்க. இதுதான் முடிஞ்சது. சரியா? இதுதான் உங்களுடைய டெசர்டேஷன். ரைட். இதில் இந்த டுட்டோரியல்ஸை பாருங்கள். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கிற பட்சத்தில், ரைட், டோன்ட் ஹெசிடேட் டு ஆஸ்க் மீ கொஸ்டின்ஸ். கண்டிப்பாக ஐ வில் பி இன் மை சைட் டு கிளாரிஃபை யுவர் டவுட்ஸ். ரைட். நோ டவுட்ஸ் இன் தட். நீங்கள் அதில் எந்த சந்தேகமும் பட வேண்டாம். சார் எப்படி சார் எழுதணும், தைரியமாக கேளுங்க. ரைட். ஹெசிடேஷன் தான் ஒரு மாணவனை என்ன பண்ண விடாது, முன்னேற விடாது. ரைட். அது பேக் பெஞ்சர்ஸ் மாதிரி பின்னாடி உட்காந்து சட்டையை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுதான் ஹெசிடேஷன். ஹெசிடேஷன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம பாட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஒர்க்கில் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு கன்வே டு யூ த்ரூ திஸ் டியூட்டோரியல். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் listening. Thanks my dear students. Definitely I will meet you in another sort of lesson through another video lecture. Thanks for being with me. Thank you once again. Bye.